सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सोते अपराध करत है जेते, जननी चेतन राखस देते। तेरा काहे न खंड से अवगण मेरा रहाओ। जे क्रोप करे करताया, तापी चेतन राख समाया। चिंत पवन मन पर हमारा, बिना कैसे तरस पारा। देह विमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। साध संगत, ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਔਗਣ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। कहते कि जेकर कोई जवान अपनी मां के उपर अत्याचार करता, गाला कटदा, कुटदा, तो उसकी माता वो भी गलतियां भुला देती है। भगत कबीर जी कहते कि इन्नियां माड़ियां आदतां मेरे विच भी ने, ये नाम तो बिना किवें हटणगे, किवें छुटणगे। तो फिर भगत कबीर जी कहते हैं कि हे अकाल पुरख, हे राम परमात्मा अल्लाह की, तो मेरे ऊपर एहो जी कृपा कर, मेरे शरीर के उपर कृपा कर। दे विमल मत सदा शरीर, शरीर तो भाव है कि मैनू, मेरी आत्मा, मेरी सोची एहो जी सोची बख्श, मेरी बुद्धि नूं, तां जो कि मेरे जेड़े औगुण ने वो खत्म होण और जेड़े गुण ने उन्हां दा वाधा होवे। सारी संग शब्द विच बोलिया करो। रसना जुबान की सफलता वाहिगुरू का जस कीता ही हुंदा है। ये जीव आत्मा नूं वाहिगुरू वल्लों 184 जन्म दी शर्मणी देही मानुख देही प्राप्त हुई है। इस मनुख देह नूं देवता भी लोचदे ने, तरसदे ने कि सानू भी इह देही मिल जाए। भाव कि एक
कही जाती गल कि भी इसकी इन्नी महानता दसन लिए ये गल कहा जाता वा कि भी देवता लोग भी इस देह नूं लोचदे ने। इस मनुख देह दे विच आके दा मुख फर्ज इक्को ही आ कि वाहिगुरू की बंदगी करना। भावें साडे दो फर्ज ने, एक गौण है तो एक मुख है। गौण फर्ज जिस्म के वास्ते जिस्मानी फरैश जितने भी हैं, जिन्ने भी साडे जिस्मानी फरैश ने ओह, ते दूजा परमार्थक फर्ज नूं मुख फर्ज कहा जाता है। तां ते मनुख तन दा मुख फर्ज वाहिगुरू की बंदगी करना है। इस रसना की जुबान की सफलता वाहिगुरू का जस कीतिया ही है, ताते सारे ही शब्द विच बोलते रहा करो। काहे ना खंड जी अवगुण मेरा, अवगुण मेरा, काहे ना खंड जी अवगुण मेरा, अवगुण मेरा, काहे ना खंड
सतगुरां दी साजी और निवाजी होई गुरु प्यारे गुरु सवारी साध संगत रसना पवित्र करो गुरु महाराज जी की सारे इको वाली का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सिख सतगुर के प्यारे गावो सच्ची बाणी बाणी का गावो गुरु की बाणिया सिर पानी जिनको नगर कर्म हो गए हृदय तिना समानी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपो सारे कह नानक सदा गावो यह सच्ची बाणी। गुरु अमरदास तुझे पातशाह इस बाणी का सदैव अध्ययन करने वास्ते सदैवी पाठ विचार कीर्तन करने की ताकीद करते हैं। गुरबाणी गुरबाणी गावो गुरबाणी 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 जमाना कलयुग का कहा जाता है। कलयुग भावें समय की वंड सियाने पुरुषों ने 4 हिस्सों में की जिन्हें सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। सतयुग वड्डियां वड्डियां लंबियां उम्रां होंदियां ज्यादा लोग सत वर्गे होंदे। त्रेता युग के 10,000 वर्ष उम्र रही द्वापर के 1000 वर्ष कलयुग की उम्र 100 साल की दसी उसका एस्टीमेट जब के कलयुग 5-6 अगे नाल बहुत फर्क पै गया घट गया उम्र घट गई है क्यों आचार आहार व्यवहार इन्हों की दुरुस्ती फर्क पै गया क्योंकि जिसम पूरा आरोग और पूरे तरीके से रख के इतनी आयु इंसान को सकता है। इस समय आचार आहार व्यवहार सारा च फर्क पैन करके उम्र 100 साल नालों भी बहुत घट गई। 100 साल की आयु भी नहीं रह गई। इस समय जन्म लैन वाले जोड़े हैं उन्होंने उम्र का एस्टीमेट 5-7 के दरमियान कहा जाता है। तो छोटी छोटी उम्र शरीर भी उतने नरोए बुरे तकड़े ताकतवर नहीं
पहले समय ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ और मन के मैले इसी समय के वास्ते अपने आप में निरंकार ने गुरु नानक देव रूप जान के प्रगट किया। इस समय का सौखा जिहा साधन आपने दसिया कलयुग दे विच जिस दे विच कले कलेश दी प्रधानता रही है नाम का सिमरन और हरि का कीर्तन इस द्वारा ही जीव का आधार दसिया है। जट संजम तीरथ उन्ना जुगा का धर्म है कल मैं तीरथ हर नामा जुग जुग आपो अपना धर्म है सो देखो वेद पुराण तां कलुकार दे विच नाम की महत्ता इउं फरमान कीता है। कलो आओ रे हरि नाम बीज लो कलो आओ रे हरि नाम बीज लो कलो आओ रे हरि नाम बीज लो कलो आयो रे हरि नाम बीज लो हरि नाम बीज
एक नाम बोल अनरूप नाही नाही मत परम भूलो भूलो। जिस वक्त द्वापर युग का अखीर आया, कुछ थोड़ा जिहा समा इस युग का भी रहता सी साडे भारत विच उस समय पांडवों का राज सी। एक मिथिहास कहानी मिथिहास है जो कि महाराज ने सानू समझाउण दे लई करती गई। उस समय पांडवों का राज सी, युधिष्ठिर उस वक्त चक्रवर्ती राजा सी। ये पंज भरा सन, राजा पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। वड्डा युधिष्ठिर राजा सीगा। पंजे भरा रल मिल के राजकाज दे विच हिस्सा लैंदे सन। पूरा पूरा इंसाफ करते, पब्लिक नूं सुख दिंदे। जो राजा का फर्ज है, राजे चुली न्याय की। सो ये उसी समय दे विच द्वापर दे अवतार कृष्ण होए सन, जिन्होंने 16 कला अवतार मन्निया गया है। कि कहते हैं कि विष्णु का 16 कला अवतार ने, उन्होंने अवतार है विष्णु का। परमार्थक रिश्ते वालों ये पंजे भरा उन्होंने भरा भगत सन, वो प्रभु सन। उन्होंने दुनियावी रिश्ते वालों आपस में ये मामे फुफड़ के पुत्र भरा सन। इस तरीके से अज पंजे भरा भगवान कृष्ण जी को मिलते हैं, उन्होंने को जाते हैं, उन्होंने गलबात करते हैं, उन्होंने नमस्कार की, उन्होंने को बैठे। उन्होंने अचरचेत ही श्री कृष्ण जी ने अचरचेत ही ये गल आखी, अब कलो आयो है एक नाम बोलो अनरूप नाही नाही मत परम भूलो भूलो। ये वचन उन्होंने 2-3 दफा किया। कलो आयो रे हरि नाम बीज लो, कलो
बोहो अनरुद्धि नाही नाही मत परम भूलो भूलो। यह लफ्ज कृष्ण जी ने 2-3 दफा कहा। युधिष्ठिर वड्डा भरा सी और राजपाल बैठा सी, उसका मालक सी। उसने दोवें हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु भगवान कैसे जानिए कलयुग आ गया। हाँ, कृष्ण जी ने कहा द्वापर खत्म होने वाला है। कलयुग ने अपने पैर इस दुनिया में पा लेने। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कलयुग के की लक्षण हैं, किवें पछाणीए, किवें पछाणिया जावे कलयुग है। सो उन्होंने कहा सवेर वेले इशनान आदि करके जब तुसी अपने रोज के नितनेम करने वास्ते बैठोगे, उस मौके तुहानू दृष्टांत होणगे, वो कलयुग के लक्षण समझ जाना कि वही कलयुग के लक्षण। ये पंजे भरा बड़े परमात्मक सीगे, भगवान के भगत भी सन। जितनी देर तक सवेरे इशनान अपना नितनेम भजन ना कर लेंदे, किसी काम में प्रवृत्त नहीं सी हुंदे। परमात्मा पुरुष का मुख्य फर्ज परमेश्वर का भजन पहले करना होता। वैसे भी विचार दृष्टि करके देखा जाए, इंसान 2 हिस्सों का बनया है, एक रूह है, दूसरा जिस्म है। इसका अपना आपा रूह है, असल च अपना रूह है, जिस्म नहीं है। जिस्म इसमें कुछ देर वास्ते मिलया हुआ है, कुछ दिन कटन लिए मिलया हुआ। सो इसको ये जिस्म खो लिया जाता है, होर जिस्म मिल जाता है। जिवें एक वस्त्र उतार के होर वस्त्र पहन लेते हैं, जिस्म वस्त्र दी न्याय ही हुंदा है। सो इसने गलती करनी है, भुल करनी है, अज्ञान करके गलतियां करता है, अपने आप में बजाय रूह दे जिस्म मनन लगता है। लेकिन जिस्म ही असल च मेरा, ताही आप जिस्म में बड़ा स्वाद है, सोना बनाने की कोशिश करते, पर असल च जिस्म रूह तो भाव कि मन, अपने मन की सफाई। अब असल च मन ही है ना जो करता करांदा है। इसकी आप शुद्धि करनी, यही साडा अपना जिस्म, साडा कदे भी अपना नहीं। ये अपने आप में जिस्म मनन लग पैंदा, मन छड़ दिंदा कि मैं मन के हिसाब नाल नहीं, कि मैं मन नहीं है, मैं रूह नहीं है, मेरे अंदर रूह नहीं है, मेरे अंदर मन नहीं है, मैं जिस्म है, मेरे मैं खुद तो जिस्म है, मैं रूह नहीं है। ये बड़ी वड्डी भुल है। इसकी मनोत इहो जी है जिवें घोड़े का सवार अपने आप में घोड़ा बनता। घोड़ा सवार नहीं ना कहे कि मैं घोड़ा सवार, मैं घोड़े चलाने वाला हाँ, वो ये मनन लग जाए कि मैं ही घोड़ा। या मोटर का ड्राइवर अपने आप में मोटर मनन लग पवे, या कह लो कि मकान के विच रहने वाला मकीन अपने आप में मकान मनन लग पवे। ये भुल ही है। खैर, इंसान 2 हिस्सों का बनया हुआ है, रूह है और जिस्म है। इसका 2 फर्ज बनते हैं, एक रूहानी फर्ज है, एक जिस्मानी फर्ज है। जिस्मानी फर्ज हर दुनिया का फर्द बशर इरादे वास्ते लगे हुआ है। सब कुछ जिस्म वास्ते करते हैं, नौकरी चाकरी खेती बाड़ी वण व्यापार, दिन रात के 8 पैर, इधर सफर करे, उधर सफर, इधर खर्च ले, इधर खर्च ले। पर रूहानी फर्ज वास्ते कोई बिरले नहीं है, जिन्होंने रूहानियत का पता है। जिस्म इंसान के अंदर मुख्य चीज केड़ी है? इंसान के अंदर मुख्य चीज केड़ी है? रूह। अगर रूह ना हो जिस्म की करना, जिस्म फिर रह ही नहीं सकता। जिस्म जड़ चीज है, अपना जड़ है, असत्य है, दुख रूप भी कहा जाता है। क्योंकि जिन्ने भी दुख ने जिस्मानी दुख ही लगते हैं, बुखार चल गया, सट लग गई, पेट दर्द, कुछ भी जिस्म नहीं लगता।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਬਿਆ ਮੈਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਰੂਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। 8 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਰ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਮੁਖ ਲੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਰਮਾਰਥਕ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੋਏਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਮੀਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਦਿਸਿਆ, ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਭ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਰਨ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭੀਮਸੈਨ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਸੁੰਡਾਂ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ 2 ਸੁੰਡਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਘਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ, ਮਾंस ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾंस ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਅਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਊ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੁੰਗਣਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਗਊ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਕੁਲ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੂਹ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਖੂਹ ਦੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਸੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਸਹਿਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਪਹਾੜ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਿਲੋ
दूरों आ रहा सीगा, लोकां नूं मारदा आ रहा सी, घर तोड़दा आ रहा सी, दरिया तोड़दा आ रहा सी, जो कि पहाड़ी इलाके दे विच तुहानूं पता ही कि अजकल घर भी बनदे ने, दरख्त भी उदों भी हुंदे ही होणगे घर, मकान तोड़दा आ रहा सी, दरख्त तोड़दा आ रहा सी। ते जदों कोई भी दरख्त उस वक्त रोकण जोगा नहीं सीगा, अखीर एक ना सूखम जा तीला या सी, घाह का तीला, उन्हें उस पत्थर को रोक दिया। एक इतिहास है साखी, कोई इतिहास का जिसका आप समझाने लगे मामूली है कि घाह जो सीगा उहदे आसरे हजारां मार का पत्थर रुक गया। ये पंजा ने अलग-अलग दृष्टांत रखे, पर समझ कुछ ना पै सकिया कि असं तुहानूं दृष्टांत होणगे, वो कलयुग दे लक्षण होणगे, पर इन्होंने इस गल की समझ ना पई। कल आए हरि नाम बीज लो, 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 हरि नाम बीज लो, कल आए हरि नाम बीज लो, कल आयो हरि नाम बीज लो, कल आयो हरि नाम बीज लो, नाम बीज लो, 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 नाम बीज लो, हरि नाम बीज लो, हरि नाम बीज लो, कल आए हरि नाम बीज लो, कल आयो हरि नाम बीज लो, कल आयो हरि नाम बीज लो, कल आए हरि नाम बीज लो, पंजा पांडवां ने पंजे अलग अलग दृष्टांत देखे, लेकिन समझ ना पै सके, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा सी कि एक कलयुग के लक्षण होंगे जो तुहानूं दिखाई देंगे। शाम को भगवान को मिलने वास्ते आते हैं, नमस्कार करके बैठ गए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना की, प्रभु आपके हुक्म से भजन मेरे कुछ दृष्टांत होंगे जो भी कलयुग के लक्षण होंगे, पर सानू समझ कुछ ना पै सके। कृपा करके इन्हां दा निर्णय करके सानू समझा दो कि इन्हां दा मतलब की बनता है। बड़ी मेहरबानी होगी आप जी की। सर जब युधिष्ठिर जी ने प्रार्थना की, उस मौके कृष्ण जी कहने लगे अपना अपना दृष्टांत दसो ताकि तुहानू उन्हां दा निर्णय करके दस दिता जाए। पहले युधिष्ठिर कहने लगा, जिस वक्त मैं अपने आसन पर बैठा सीगा, चौंकड़ा मार के बैठन लग्या
ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਸਫੈਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੰਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਇੱਕ ਖੰਭ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਔਰ ਉਹ ਹੰਸ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ। ਪਹਿਲੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੰਸ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਲੂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਲੂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਪੁਰਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਿਆਗਣਯੋਗ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਯੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੋਨੀ ਜਹਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੂਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਦ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਬਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲਟ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਲੂਕਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਗਲਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਭੀਮਸੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇਖਿਆ, 2 ਸੁੰਡਾਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ 2 ਸੁੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੁੰਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਿਆਏ ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਡਿਆਈ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵਰਤਵਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁਖੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਰੂਲ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੋਟ ਵੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਦੇ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਲੜੀਆਂ, ਖੁਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੋਗਾ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੜਫਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲ ਛੱਡ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਸੁੱਖ ਹੋ ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਡੀ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਛੋਟੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਪਰ ਬੇਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਲੈਂਦੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਲਈ ਕੁਛ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੋਲੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਊ ਦੇਖੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਛੀ ਗਊ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਊ ਹੀ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ, ਤੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੁੰਗਣਾ ਵੱਛੀ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੁੰਗੀ ਗਾਂ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਆਪ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਨਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ 3 ਖੂਹ ਦੇਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਤ ਮੋਹ ਤੋੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਤੋੜ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਸਤਾਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣੇ ਔਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਬਚਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖੇ ਨਾਮ ਹਿੱਤ ਭਾਵੇ ਆਏ ਦਿਖਾਓ ਚੱਲ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਸਹਿਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੇੜਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰਤ ਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ।
ਤੋੜਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਖਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਸੂਖਮ ਤੀਲਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੂਖਮ ਤੀਲਾ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਦਾ ਪੱਥਰ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੀਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਘਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਸਾਧਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਾੜ ਪਾਪ ਹਨ, ਪਹਾੜ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਰ ਤੋੜ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਦਰਖਤ ਤੋੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ, ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਤੀਲਾ ਘਾਹ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਤੀਲਾ ਘਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, नाम नानक
ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਯੋਗਾਭਿਆਸ, ਰਿਚਤ, ਪੂਰਕ, ਕੁੰਭਕ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਰੂਪ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਹਨ। ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਧੀਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉਤਨੇ ਤਗੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਬੈਠਵੀਂ ਬਾਣੀ, ਮੱਧਮਾ ਬਾਣੀ, ਪਸੰਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਾ ਬਾਣੀ, ਸਵਾਸ ਸਿਮਰ ਕਰਨਾ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਰੋਕਣੀ, ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚ ਬਿਰਤੀ ਰੋਕਣੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਉਤਨੇ ਤਗੜੇ ਹਨ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਉਤਨੇ ਤਗੜੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ, ਆਚਾਰ, ਆਹਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਰ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਲਾਓ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਓ, ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਮਲ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੋਗ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵੀ ਰੋਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਰੋਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੜਫਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਕਲਯੁਗ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖਾਲਾ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਚਲਾਇਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਲ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਲ ਜੁਗ
कीर्तन कल जब मैं कीर्तन प्रदान गुरमुख जपिए लाई आप तरह सगले कुल तारे हर दरगह पत स्यो जायदा। कलुकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੰਗੀਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਜਲਦੀ ਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਰਵਾਣ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਲਪੇਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹਨ बड़े बड़े राजे राणे बादशाह समर्थ पीर पैगंबर औलिया दुनिया दे कोई नजर नहीं आ रहा सी। किन्ने ने चाहे सी कि इस दुनिया अपने वास च कर लिया। सिकंदर वेखो मरन वेले भी कहंदा सी कि मेरे हाथ बाहर कड्डो तां कि दुनिया नूं पता लग जाए मैं कुछ भी नहीं लैके गया। पर आम लोकां दी गिणती तां करनी की है। सो इस करके संसार मुसाफिर खाना है। इस तो संसार दी ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਤਦ ਇਸ ਨਾਸਵੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਖੱਟ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁਝ ਸਵਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ,
ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਫਰਜ਼ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਫਸਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣੇ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਠੀਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੇ ਜੁਆਰੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜੂਆ ਖੇਲ ਕੇ ਕੰਨੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਖਾ ਮਾਰਗ, ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ, ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ, ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਕਲਯੁਗ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਜਨ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਔਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ? ਤਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਪਾਂ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ, ਸੌਖੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਥਾਂ ਇਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੋ ਜੀ। ਕਲਵਾਏ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, ਕਲਵਾਏ ਹਰੀ ਨਾਮ ਬੀਜ ਲੋ, हरि नाम
ਸਮਾਂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਡੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਖ ਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਧਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦੇ। ਤਦ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵੇਂ ਹੈ, ਸੰਬੰਧੀ ਹਨ, ਤਨ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮ। ਤਨ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਸਰੀਰ ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲਏ, ਉਧਰ ਤਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹੜੱਪ ਨਾ ਲਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੜੱਪ ਲਏ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਹੜੱਪ ਲਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਆਯੂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਸਤਸੰਗ, ਹਰੀ ਜਸ ਭਜਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਹਰੀ ਜਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਬ ਕਲ ਵਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਅਨ ਰੁਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ ਮਤ ਪਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ
ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸਭ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਛ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਕਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ 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 ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰਦਾ ਸਤਨਾਮ
साहिब जी मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटे जम की फंदा विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो कृष्ण कोई न देखा नानक मन पाना फूल कुमारी चित्र चोले गंत आसा महला पहला कौन पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंदर दह सिर मूंड कटाया रावण मार गया वड्डा भया पौड़ो पाए तरी सब धरती जल अग्नि का बंद किया अंत में दह सिर मूंड कटाया रावण मार क्या वड्डा भया क्या उपमा तेरी आखी जाए तू सरदे पूर रहा लिबलाए रहाओ जियो पाए जुगत हाथ कीनी काली नथ क्या बड़ा पया किस तू पुरख जोरू कौन कहिए सर्व निरंतर रब रहया नाल कुटुंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सृष्ट गया आगे अंत न पायो ताका कंसु छेद क्या वड्डा पया रतनो पाए तरे खीर मिथ्या और पखलाए जे असी किया तह नानक छपै क्यों छपया एकी वंड दिया रतनु पाए तरे खीर मथया और पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी वंड दिया वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।